Allah'ın dostu kim? Allah'ın dostu avliyalar. Allah Teala Kur'an'da Ela evliyaullah la havf aleyhim ve la hum yahzanun. Allah'ın dostları hiç vakta dünyada da öyle turgan mezgilde de kıyamatta da korkunçta yok, kapalıkta yok degan. Uşul avliya kim? Hilaf-ı nefs istikmal taat. Nafsinin karşısını atkarat, nafsi kalagan nersege barbayt. Allah Teala buyurgan buyuruvasını atkarat. Şonday adamlar avliyalar. Şonday nafsiga karşı çıkanlardan Bağdat'ta bir cipar jittu kişi var ekan. Cipar misik jittan turar ekan. Anan bundan suraytda sen kantip bunday cipar jittan kaldың dese, men öte uyalçak, jaş mezgilde uyalçak jigit bolgonмун. Atam düköncü, bazarda dükönü var. Men uyalgandan adamlarga mamile kılsa adamlar men çoğu bolsa uyalbay kalabı dep dükөнгө koydu. Ana ошо дүкөндө материал сатып bir gün bir kempir keldi da mende bir materialды aldı. Акчасыны менен çoğu var үйдөн alasың dedi. Ben kempir menen үйüne bardım. Үйüne bargandan keyin үйүндө sulu ayal, kımbat bağlı kiyimdi kiygen ayal var eken. Kirip eşitip bektikende ayal meni kuşaktады. Alыстыр desem бұл eşitек емес. Жоқ, бұл боло берет дегенде мен Аллах Таала шундай ой салды, таратын кыстап турат, таратканага кирип чыгайын дедим. Таратканага киргенден кийин анан бошонуп өзүмдүн заңымды бетиме сүрүп чыктым. Чыккандан кийин ая бул жин экен деп менен алыстап баягы эмесинен кутулдум. Ошо күнү түшүмдө түш көрсөм bir kişi keldi de men denемди бүт бетимди баарын сыйпады, сылады. Sen meni tanıysın mı degen tanıbayım sen Cibrail aleyhisselam. Ertesi oygonup kessem şu denемди ушул жипар жит. Ömür boyu kaysı жерге барса жипардын жити життен аткен да, misik життен аткен. Avliya kim? Ошондой nafsinin karşısı. Эң bir sulu ayal bolsa, al жерде moğol bolsa, ошондой жерде өзүн тарт. Avliya kim? Avliya Hazreti Ali. Hazreti Ali adamdın эң bir Estağfirullah lan tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Özüңөргө каалаган жакшы нерсени Алла жолунда бербейсиз, жакшылыкка жетпейсиңер деген. Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem күндөрдүн биринде Hazreti Ali'nin үйүнө келсе Hasan менен Hüseyin сыркоолоп калыптыр. Ооруп калыптыр. Анан назыр кылгыла десе, назырга материал эчтеке жок. Ашыкча азык да жок, ашыкча кийим да жок. Муну бүт баары азыр билет. Сахабалардын эмесин баары окуган. 3 күн орозо кармашты. Өздөргө назыр кылат, милдет кылат. 3 күн орозо кармайбыз деп. Биринчи күн орозо кармап, Оозсарга жакындаганда мискин келет. Алла жолунда бар нерсеңер берилет. Hazreti Ali radıyallahu anhu arpanın unundan dayaردаган экен. Ошо Оозсарга шону өзү бермекчи болду. Үй бүлөнүн калган мүчөлөрү да макул болду. Биринчи күн кара сууга ооз ачтылар. Nafsinin karşısı. Biz hazır orozа кармайлы. Оозсарда не деген тамакты жейбиз? Ошондо башка мискен эмес балабызга деле же жакын тууганыбызга беришти каалайбызбы, каалабайбызбы? Экинчи күнү ороза кармап Оозсарга келгенде ким келди? Жетим келди. Буга да ошону берди. Үчүнчү күнү ороза кармап Оозсарга келгенде асир туткун келди. Үчүнчү күндө өзү каалап жегиси келген тамакты берди. Бергенде дагы Estağfirullah innema nut'imukum liwajhillah. Biz sizlerge Allah'ın razılığı için berip turabız. La nuridu minkum jazaa ve la shukura. Sizlerden keyin rahmat degen sözüdü kuğuz kelbeyt, je başka belekti algız kelbeyt. Avliya ошондой adamlardı süyse, ошондой adamlardı жақшы көрse, бұл adamların amalını жасабаса дагы kıyamatta ошолордун катарында кирилет дейт. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi sahabalardı şunday süyüntü, sahabalar buga чейин мындай süyüngen эмес. Az süyüngөнү Hazır damla aytkандай biz şunday kişilerdi görөбүz, булардын amалы bizi taң kaldırat. Biz de ошолордой amal kılsak deybiz. Bırak amal kıla alбайбыз degende, amal kıla alбасаң da ошол kişinin Allah için жақсы көрсөң, kıyamatта ошону менен кошо тирилесиң. Yuhşarun nas yamal kıyamat ma'a man ahabba. Dünyadan biz özübüz kандай bolуп, amalыбыз alım bolsok dagы, davatçı bolsok da, kim bolsok dagы
Аллах Таala бизге ушундай баалуу иман жолду илимди берсе, болбогон дүнүйөгө сарптаган кишилерге, дүнүйөгө чуркагандарды жакшы көрсөк кыйын болуп калат да. Динди коюп дүнүйө кылган талап натыйжада экөөнүн тең кур калат. Аллах Таala бизге динди берсе, дин менен дүнүйө акыреттин бактылуу келе турган болсо, ошо динди баасыз дүнүйөгө сассак, акырда дүнүйөдө жок, акыретте жок кур калабыз. Биз ошондой авлиялардын бири Яхья ибн Мааз деген кишинин учкул сөздөрү бар. Шунан бир аз Яхья ибн Мааз бул киши эмне дейт? Кишинин сөзү кимде үч өзгөчөлүк болбосо, ал кишини эч ким даанышман аким деп айтпайт. Биринчиси Янзур иля агния бин насиха ла бил хасад. Даанышман киши байларга суктанып карабайт, байларга насаат кылып сактанып карайт. Адамдын эмеси азыр байды көрсө эле байлыгы. Жок, даанышман киши байлыгга суктанбастан өзүнү сактап насият кылат. Экинчиси, аялдарды караганда аялдарга сүйүп карабайт, аялдарды күйүп карайт. Күйүп карайт деген аялдардын акылы кем, дин жагынан да кемчилдиги бар. Булар эркектер сыяктуу такай орозо кармап, такай намаз окуй албайт. Күч жагынан да. Үчүнчүсү, кедейлерге караганда бой көтөрүп карабайт, кедейлердин оюн көтөрөт. Бизде азыр байлар кедейлерге барганда кандай балда болобуз? Оюн көтөргөнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакыр киши сабыр кылса, канаат кылса, кыямат күнү байлардан жарым күн алдың бейишке кирет деген. Жарым күн канча? 500 жылга тең келет. Көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө биз сыяктуу молдолор аят, хадистен айтсак, биздин сөзүбүздүн таасири жок. Бул аулиялар ошондой аят менен хадистин маңызын кара сөз менен айтса, булардын сөзүнүн таасири бар. Бул киши дагы айтат: силердин сөзүңөр адамдарга караганда Алла менен болгон сөзүңөр көп болсун. La hamakata azam min an yazra badran nar wa yatma fil janna. Бейишти үмүт кылып, дозоктун үрөөнүн чачкандан өткөн акмак жок. Бейиштен үмүт кылат, бирок дүйнөдө дозоктун үрөөнүн чачат. Максат ошо күнөө ишке барып, бейиште дагы үмүт кылат. Мындан өткөн акмактык барбы дейт. Акылдуу киши үч нерсени аткарат. Мен таракат дүния каблан татрукаху дүния. Дүнүйө таштабастан мурда таштайт. Ва амрул кабра каблан нузула илейхи. Кабырга барбастан мурда кабырыны жандандырып кооздойт. Кабырыңа кыш чаппастан калайык, акыретке амал кылган алайык. Кабырга бар бизди коюп, бизди кирпич менен оозу тоскондон кийин амал жок, андай эсеп бар. Үчүнчүсү, Аллага жетпестен мурда Алланын ыраазылыгын табат. Ошо Алланын алдында турбастан мурда Алланын ыраазылыгын табып калат. Дагы бул киши айтат: "Ад-динар ва дирхам акраб фид дүния. Фа алейка алла тамуса кабла ан таалум ракия." Дүние алтын, күмүш бул чаян сыяктуу. Ошо чаяндан сактаныш үчүн өзүңдүн биринчи дуасын оку. Дуасын окубай дүнүйөгө кол сунсаң сени чагат. Дуасы кайсыл дегенде, адал жол менен таап, өзүнүн ордуна жумшаш. Эгер адалдан иштеп таппай, өзүнүн ордуна жумшабасаң, жылан дүнүйөдө кандай чакса, аятта да канча хадистерде келген, кыяматта ошондой кылып дүнүйөсү өзүн чагат.